السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، آج میں تم سے دل کی گہرائیوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم نے آج درود پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو یقین کرو تم نے اپنے دن کا سب سے بڑا سکون کھو دیا، کیونکہ جس زبان پر درود ابراہیمی، درود تنجینہ اور درود شریف جاری رہتا ہے، اللہ اس زبان کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایک بار بھی میرے اوپر درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچو ذرا، ایک درود تمہارے لیے 10 رحمتوں کا سبب بن جائے تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جو صبح و شام درود پڑھتا ہے، دل سے محبت اور خشوع کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بھیگا ہوا۔ درود صرف الفاظ نہیں ہوتے بھائی، یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک روحانی رشتہ ہے۔ جب یہ دل سے نکلتا ہے تو آسمان تک خوشبو بن کر پہنچتا ہے۔ جہاں یہ خوشبو پہنچتی ہے وہاں سے رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں اور دل کی سختی موم کی مانند نرم ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا تھا، میں نے رزق کے دروازے درود ابراہیمی سے کھلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ جب بھی حالات تنگ ہوئے، جب بھی دل بھاری ہوا، میں نے درود ابراہیمی پڑھا اور وہ دروازے خود بخود کھل گئے۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سکھایا۔ یہ وہ درود ہے جس میں رحمت، محبت، نور اور قبولیت چھپی ہوئی ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ یہ درود پڑھتا ہے تو اس کے دل سے اندھیرا نکل جاتا ہے۔ جہاں اندھیرا جاتا ہے وہاں نور اور رزق آ جاتا ہے۔ پھر آتا ہے درود تنجینہ۔ یہ درود اہل دل کا خزانہ ہے۔ جب قید ہو، غم ہو، دکھ ہو اور ہر طرف سے دروازے بند ہوں، تب یہی درود نجات دیتا ہے۔ اسی لیے اسے تنجینہ کہا گیا، یعنی نجات دینے والا۔ ایک بزرگ سمندر میں تھے، طوفان آیا، انہوں نے درود تنجینہ پڑھنا شروع کیا، طوفان رک گیا، کشتی کنارے لگ گئی۔ یہ درود مشکلات کو ختم اور رحمتوں کو جاری کر دیتا ہے۔ اب سنو درود شریف کے بارے میں۔ یہ وہ درود ہے جو بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو بندہ اخلاص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دل کو ایسا سکون دیتا ہے جیسے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈی بارش برس جائے۔ بھائی، درود صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے اللہ کی محبت تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ جو بندہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے چہرے پر نور لکھ دیتا ہے اور اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ ایک درود دل کو سکون دیتا ہے، دوسرا زندگی کو روشنی دیتا ہے اور تیسرا رزق کو بے حساب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ کی یاد کا سب سے پاکیزہ طریقہ ہے۔ درود وہ عمل ہے جو آسمانوں کو ہلا دیتا ہے، فرشتوں کو حرکت میں لے آتا ہے اور ان دروازوں کو کھول دیتا ہے جن پر سالوں سے تالے لگے ہوتے ہیں۔ آج کے بعد ایک وعدہ کرو، دن میں کم سے کم ایک تسبیح درود ابراہیمی، ایک تسبیح درود تنجینہ اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھو۔ پھر دیکھنا کیسے تمہارے چہرے پر روشنی آئے گی، کیسے تمہاری تقدیر بدلے گی اور کیسے تمہارے رزق کے دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگیں گے۔ درود پڑھو، پھر اپنے دل سے پوچھو، کیا تم بدل نہیں گئے؟ درود پاک پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ چاہے دنیا اسے بھلا دے، چاہے حالات اسے توڑ دیں، اللہ اس کے لیے ایسی راہیں بناتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ راز ہے جو صرف پڑھنے والے جانتے ہیں، سننے والے نہیں۔ ایک درود جب زبان سے نکلتا ہے تو زمین پر صرف آواز نہیں بنتی، بلکہ عرش تک پہنچ کر نور کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ فرشتے اس نور کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے رب، یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے والے کا نور ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اسے واپس بھیج دو، میں نے اس کے لیے برکت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ ہے درود کا اثر۔ ایک لفظ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اور پوری کائنات تمہارے حق میں بدل جاتی ہے۔ درود وہ تحفہ ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ زبان سے نکلتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے
और रिस्क में रवानी पैदा करता है जैसे झूरिया में पानी बह जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद पढ़ता था। सोचो जरा कितनी अजीम बशारत है। जो दरूद पढ़ता है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल करता है, और जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब हो जाए फिर उसे और क्या चाहिए। एक बुजुर्ग ने फरमाया था, मैंने दरूद पाक से वो दरवाजे खुलते देखे जिन्हें दुनिया ने नामुमकिन कहा था। मैंने कैदे टूटते, गम मिटते और दिलों में नूर उतरते देखे हैं। दरूद सिर्फ जबान की दुआ नहीं, ये दिल की अर्ज है। ये वो नगमा है जो फरिश्ते सुनते हैं और वो रब के हुजूर तुम्हारे नाम की रहमत लिख देते हैं। जब बंदा दिल से दरूद पढ़ता है तो उसके इर्द गिर्द की फिजा बदल जाती है, रहमतों का नुज़ूल शुरू होता है और अल्लाह खुद फरमाता है, मैंने अपने महबूब के जाकिर पर अपनी रहमत नाजिल कर दी। दरूद पढ़ने वाला कभी तन्हा नहीं होता। जब वो रात के अंधेरों में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर दरूद पढ़ता है तो उसकी खलवत में भी नूर भर जाता है। फरिश्ते उसके पास आकर बैठते हैं और कहते हैं, ए दरूद पढ़ने वाले, तुझ पर सलाम हो। और जब अल्लाह की तरफ से सलाम आ जाए तो फिर दुनिया के दुख क्या मानी रखते हैं। दरूद इब्राहिमी तुम्हारे रिज्क को वुसअत देता है। दरूद तंजीना तुम्हें मुसीबतों से नजात देता है। दरूद शरीफ तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कराता है। ये तीनों दरूद ऐसे हैं जैसे जिंदगी के तीन चिराग, एक रिज्क का, एक नजात का और एक मगफिरत का। जो बंदा इन तीनों चिरागों को रोशन कर लेता है उसकी जिंदगी तारीकियों से पाक हो जाती है। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी इत्मीनान नजर आती है जिसे दुनिया समझ ही नहीं सकती। दरूद के जिक्र से दिल की मिट्टी जरखेज हो जाती है। फिर उस मिट्टी में ईमान के बीज उगते हैं और उन बीजों से रहमत के फूल खिलते हैं। भाई, एक लम्हा सोचो, कितना बड़ा इनाम है एक दरूद, और बदले में 10 रहमतें, 10 नेकियां और 10 दर्जे बुलंद। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना ऐसा है जैसे खुद अल्लाह के दरबार में अपना सर झुका देना। दरूद वो दरवाजा है जिससे दाखिल होने वाला कभी खाली नहीं लौटता। जब कोई बंदा दिल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं बोल रहा होता, बल्कि अर्श इलाही तक रोशनी भेज रहा होता है। फरिश्ते उस रोशनी को लेकर अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, ये तेरे महबूब के आशिक की सदा है। अल्लाह फरमाता है, उसके दिल को सुकून दे दो, उसके रिज्क में वुसअत दे दो और उसके गुनाहों को बख्श दो, क्योंकि उसने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। यही वो लम्हा है जब किस्मत बदलती है। तुम नहीं जानते एक दरूद तुम्हारे हक में कितना कुछ बदल देता है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, दरूद पाक वो जंजीर है जिससे बंदा दुनिया के हंगामों से निकलकर अर्श इलाही से जुड़ता है। मैंने दरूद शरीफ के जरिए ऐसे मकाम पाए जहां अक्लें हैरान रह गईं। सोचो जरा, अगर एक वली अल्लाह ये कह रहा है तो हम जैसे गुनहगार बंदे दरूद छोड़कर कहां जाएं। एक दिन एक फकीर दरख्त के नीचे बैठा दरूद पढ़ रहा था। किसी ने पूछा, भाई क्या तुम्हें रोजी मिलती है इससे? फकीर मुस्कुराया और बोला, नहीं, रिज्क नहीं, राज मिलता है, और जिसे राज मिल जाए उसका रिज्क खुद उसके कदमों में आता है। ये है दरूद का करिश्मा। ये तुम्हें राज सिखाता है जो रिज्क को अपनी तरफ खींच लेता है। दरूद इब्राहिमी की तासीर ये है कि ये बंदा और रब के दरमियान ऐसा रिश्ता बनाता है जो कभी नहीं टूटता। ये तुम्हारे आमाल में बरकत, वक्त में वुसअत और चेहरे पर नूर पैदा करता है। दरूद तंजीना वो दुआ है जो मुश्किलात में ढाल बन जाती है। जब बंदा दिल से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तंजीना जमील पढ़ता है तो फरिश्ते उसके गिर्द हिसार बना लेते हैं। फिर ना हसद असर करता है, ना जादू, ना गम। और दरूद शरीफ वो दरवाजा है जहां से हर दुआ कबूलियत पाती है। ये वो चाबी है जिससे तकदीर के बंद कुफल खुल जाते हैं। जो बंदा रोज दरूद पढ़ता है अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करता है जहां कोई रास्ता भी नहीं होता। एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक बार भी मुझ पर दरूद पढ़ा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जरा सोचो, हम वो लोग हैं जो दुनिया की तारीफों के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर एक दरूद से अल्लाह की रहमत 10 गुना बढ़ जाए तो फिर हम क्यों गाफिल हैं। एक और हदीस में आया, जो बंदा जुमा के दिन मुझ पर ज्यादा दरूद पढ़ता है
मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत जरूर करूंगा। कितनी बड़ी बात है, न माल चाहिए न वसीला, बस दरूद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तुम्हारे गवाह बन जाएंगे। ऐ सुनने वाले, अगर आज तुम दिल से दरूद पढ़ो तो यकीन जानो तुम्हारे इर्द गिर्द फरिश्ते जमा हो जाएंगे। वो तुम्हारी बातें लिखेंगे और अल्लाह के हुजूर तुम्हारा नाम रहमतों की फहरिस्त में दर्ज कर देंगे। तुम शायद ना देख सको, लेकिन तुम्हारे नसीब में रोशनी लिख दी जाएगी। और एक दिन आएगा जब तुम दुनिया से रुखसत होगे तो कब्र में फरिश्ते पूछेंगे, क्या तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक था? और तुम्हारा दिल जवाब देगा, हाँ, मैंने दरूद पढ़ा था, मैं उनका जिक्र करता था। फिर कब्र तंग नहीं होगी बल्कि नूर से भर जाएगी। दरूद पाक दरअसल मोहब्बत की जबान है। ये वो सलाम है जो बंदा अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजता है। और क्या तुम जानते हो, तुम्हारा